ತಗಪನೆ ಸಭೆ ನಿಮ್ಮ ಕರಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾಜ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನೀನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಮರಳಿರೋ ಮಕ್ಕಳಪ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬರುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗನೆ ಬರುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನೀವೇ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ. ತಗಪ್ಪನೆಯಪ್ಪ ಕೊಡುವ ಮಣ್ಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಿನ್ನ ಕರಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಏಸಪ್ಪ. ನೀವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಂತೀನಿ ಪರಲೋಕ ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ. Thank you Lord Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. இன்றைக்கு அவருடைய பிரசன்னத்துக்கு எங்களை அழைத்து வந்திருக்கிறார். இன்றைக்கு அவருடைய கிருபை புதியதாக இருக்கிறது. He has led us this far. He will lead us henceforth too. இம்மட்டுமாக எங்களை வழிநடத்தின எங்கள் நல்ல தகப்பன் இனிமேலும் எங்களை வழிநடத்த நல்லவராக இருக்கிறார். எங்கள் விசுவாசத்தை தொடங்கினவர் அவர்தான். அதை முடிக்க செய்பவரும் அவர்தான். அவர் உதவி இல்லாமல் எங்களால் எதுவுமே முடியாது. இந்த பாடல் மூலமா சொல்லலாமா? அப்பா, எங்களை உன் பாதங்களுக்கு ஒப்பிக் கொடுக்கிறோம் இயேசுவே. நாங்கள் பின் திரும்பி நோக்கி பார்ப்பதில்லை ராஜா. உங்கள் கரங்களை பிடித்து, உங்கள் வலது கரத்தை பிடித்து உங்களோடு முன்பாக செல்லுகிறோம் தகப்பனே. எங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த காரியமே வந்தாலும் நாங்கள் பின்னோக்கி போவதில்லை தகப்பனே. சொல்லலாமா? அர்ப்பணிக்கலாம். Let us surrender ourselves to Jesus this morning. ಯೇಸುವೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನೋ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನೋ ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. Thank you Lord Jesus. We surrender ourselves totally to you this morning. You have started with this faith in us, Lord Jesus. You are able to finish this faith, Lord Jesus. Thank you Master. எங்களை நீங்க வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிற அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. வர இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பாதங்களுக்கு ஒப்பிக் கொடுக்கிறோம். வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பாதங்களுக்கு ஒப்பிக் கொடுக்கிறோம். Let everyone receive Jesus. Let everyone's heart be touched by Jesus. In Jesus' precious name, amen.
வாழ்ற வரைக்கும் எங்களுக்கு கஷ்ட துக்க வேதனை எல்லாமே இருக்கும். நம்ம வியாதி படுக்கையில இருக்கலாம், எந்த துன்பத்துல இருக்கலாம், கடன் தொல்லையில இருக்கலாம், அதெல்லாம் இந்த உலகத்துல வாழ்ற வரைக்கும் இருக்கும். பட் let us fix our eyes on Jesus. எங்களுடைய கண்கள் இயேசுவை மட்டும் நோக்கி பார்க்கட்டும். நாங்கள் இந்த உலகத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது அவரோடு பரத்தில் இருப்போம். That is the surety Jesus gives. அந்த உறுதி இயேசு எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். எங்களை வழி நடத்துவார். Thank you Master Jesus. ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆದೆ. ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆದೆ. ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರೇನು, ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ ಪಡೆದೆ. ನಾನು ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವಿಸುವೆ, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. 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 ಮುಂದೆ ಹೋಗುವೆನು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. ಹಿಂದೆ ನೋಡದೆ ಹೋಗುವೆನು, ಆ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ. Thank you Lord Jesus. ஆராதனை செய்யலாமா? Let us worship the Master. உயிருள்ள தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தினால் பலனுண்டு, இயேசுவின் நாமத்திலே மகிமை உண்டு. நாங்கள் எந்த கடலில் கடந்து கொண்டு போய் கொண்டிருந்தாலும், எந்த வேலி எங்களை தாக்கி கட்டி வைத்திருந்தாலும், அதையெல்லாம் அவிழ்த்து ஒடித்து முறித்து இயேசுவின் நாமம் எங்களை வெளியே கொண்டு வர பலனுள்ளதாக இருக்கிறது. இன்று நம்பிக்கையோடு சொல்லலாமா? அவர் சொல்வது ஒன்று மட்டும்தான். எந்த நிலைமையில நாங்கள் இருந்தாலும் நாங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்று மட்டும்தான், இயேசுவின் நாமத்தை ஆராதிப்பது. அப்போ நம்மளுக்குள்ள வர சமாதானம் எண்ணி முடியா சமாதானம். He will give us peace. எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் இயேசுவின் இடத்தில் சொல்லலாம், இயேசுவே உந்தன் நாமம் மட்டும் உயர்த்துகிறோம் ராஜா, உந்தன் நாமம் மட்டும் மேன்மைப்பட வேண்டும் தகப்பனே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. என்ன நிலைமையில் இருந்தாலும் உங்களை ஆராதிக்க நாங்கள் உறுதியாக சொல்லுகிறோம் தகப்பனே. எங்கள் ஆராதனையை ஏற்றுக்கொள்ளும் இயேசப்பா. ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே. உங்க நாமம் உயரணும், இன்று மேன்மை அடையணும், பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. உந்தன் நாமம் உயரணும், இன்று மேன்மை அடையணும், பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லலாமா? ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. யாவே ஹல்லே ஹல்லேலூயா. யாவே ஹல்லே ஹல்லேலூயா. பெரு
பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. உந்தன் நாமம் உயரணும், என்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. சிங்கத்தின் கெபியிலும் தீச்சுளை நடுவிலும் உங்க நாமத்தை உயர்த்தும் போதும் அப்பா, எங்களை எந்த தீங்கும் அணுகாது. கண்டிப்பாக எங்களை எந்த தீங்கும் நெருங்காது ராஜா. எங்களுக்கு உங்க மேல மட்டும்தான் நம்பிக்கை ராஜா. உங்களை மட்டும் நாங்கள் நோக்கி பார்க்கிறோம் எங்கள் நல்ல தகப்பனே. சொல்லலாமா? சிங்கத்தின் கெபியிலும் தீச்சூளை நடுவிலும் உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் போது சேதங்கள் அணுகிடாது. சிங்கத்தின் கெபியிலும் தீச்சூளை நடுவிலும் உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் போது சேதங்கள் அணுகிடாது. இயேசுவே உந்தன் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. இயேசுவே உந்தன் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. உந்தன் நாமம் உயரணும், என்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. உந்தன் நாமம் உயரணும், என்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லலாமா? ஹalleluya 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 ஹalleluya. யாவே ஹalleluya ஹalleluya யாவே ஹalleluya. சிறைச்சாலை அடைப்பதில்லை, சங்கிலிகள் நிரந்தரமில்லை. உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் போது அஸ்திவாரம் நிலைப்பதில்லை. சிறைச்சாலை அடைப்பதில்லை, சங்கிலிகள் நிரந்தரமில்லை. உந்தன் நாமம் உயர்த்தும் போது அஸ்திவாரம் நிலைப்பதில்லை. இயேசுவே உந்தன் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. இயேசுவே உந்தன் நாமமே பெருகணும். அல்லேலூயா. உந்தன் நாமம் உயரணும், என்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. இவ்வளவுதான் பெலன். உங்க நாமம் உயரணும், என்று மேன்மை அடையணும். பாடுவேன் பாடுவோம் அல்லேலூயா. கரங்களை உயர்த்தி ஹalleluya 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 ஹalleluya. இன்னொரு முறை ஹalleluya
நேசர் எங்களுடைய எல்லாருடைய இருதயங்களை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். மனுஷனோ வெளி தோற்றத்தை பார்க்கிறவராக இருக்கிறார்கள், ஆனா எங்கள் இயேசு எங்கள் இருதயத்தை பார்க்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எல் ஷடாய் இன்றைக்கு எங்களோடு வாசம் செய்கிற தேவனாக இருக்கிறார். எபினேசர் எங்களை எப்பொழுதும் வழி நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். எங்களுடைய ஷாலோம் எங்களுக்கு சமாதானத்தை தந்த தேவனாக இருக்கிறார். இன்றைக்கு இங்க 2-3 பேர் என் நாமத்தில் ஒன்றாக கூடுறீர்களோ அங்க நான் இருப்பேன் என்று வாக்குத்தத்தம் செய்த எங்கள் தகப்பன் நாங்கள் ஒன்றாக கூடியிருக்கும் போது, ஒரு மனதால கூடியிருக்கும் போது எங்கள் மத்தியில் இருக்கிறார். ಆರಾಧನೆ ಉಮಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದಯ್ಯ, ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ ವರ್ಣಿಸಲು ಈ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಪರಿಮಳವೇ ಸಿಹಿ ಜೇನಿಗಿಂತ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಧುರ. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದನೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದನೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಸರ್ವ ನೀನಯ್ಯ, ನೀನಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ, ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವೇ ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ, ನನ್ನ ಜೀವವೇ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹವೇ ನಿನ್ನನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. ತಂದೆ ದೇವಾ ನನ್ನ ಆನಂದವೇ ನಿಮ್ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸುಖವು. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವರ್ಣಿಸಲು ನನ್ನ ಬದುಕು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲದಯ್ಯ. Hallelujah. என் பிரியமே என்னேசு நாயகரே வாருமையா. என் பிரியமே என்னேசு நாயகரே வாருமையா. என் கண்ணீர் துடைத்திடவே உம்மோடு இணைந்திடவே. என் கண்ணீர் துடைத்திடவே உம்மோடு இணைந்திடவே. என் இயேசுவே அப்பா, என் இயேசுவே பிரியமே என்னேசு நாயகரே வாருமையா. மத்திய வானத்தில் என் இயேசு வருவதை என் கண்கள் பார்க்கட்டும். ஹல்லேலூயா. மத்திய வானத்தில் என் இயேசு வருவதை எங்கள் கண்கள் பார்க்கட்டும். என் சபை பார்க்கட்டும். ஹல்லேலூயா. மத்திய வானில் விண்ணவர் தூதருடன் வரும் நேரம். மத்திய வானில் விண்ணவர் நீங்க வரும் நேரம். வரும் நேரம் எனக்காய் காயமடைந்த பொன்முகம் முத்தம் செய்திட. எனக்காய் காயமடைந்த பொன்முகம் முத்தம் செய்திட. தண்ணீர் தேடி தண்ணீர் தேடி ஏந்திடும் மான்களைப் போல் வாஞ்சிக்கிறேன். தண்ணீர் தேடி ஏந்திடும் மான்களைப் போல் வாஞ்சிக்கிறேன். என் பிரியமே என்னேசு வாருமையா வாருமையா. வெண்வஸ்திரம் தரித்து 24 மூப்பர்கள் அப்பாவின் சந்நிதியில் முழுவதும் சுற்றி உட்கார்ந்து அவரை துதிக்கிறார்கள். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. அந்த ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில வாசம் செய்த என் தேவனை, என் பிதாவை வெண்வஸ்திரம் தரித்திருக்கிற எல்லோரும் கெரூபியர்கள் செராபியர்கள் சேர்ந்து துதிக்கிறார்கள். ஹல்லேலூயா. அதுதான் இது. ஹல்லேலூயா. ஓ வெண்வஸ்திரம் தரித்து. ஹல்லேலூயா. வெண்வஸ்திரம் தரித்து உயிர்த்தெழுந்த சுத்தருடன் வெண்வஸ்திரம் தரித்து உயிர்த்தெழுந்த சுத்தருடன் சேர்ந்து உம் சமூகத்திலே அல்லேலூயா பாடிட. சேர்ந்து உம் சமூகத்திலே அல்லேலூயா பாடிட. புத்தி
சேர்ந்து என் பிரியமே என் சுநாயகரே வாருமையா என் பிரியமே என் சுநாயகரே வாருமையா. ஹல்லேலூயா. ಏಸಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ತನೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ, ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ರಾಜ. ನೀನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡು. ಬಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನೇ ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸು ರಾಜ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ಕರ್ತನೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ, ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಆಳು ರಾಜ. ಆಗ ಅವರು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀನೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೇನ್. ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ. ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪುನಃ ಉಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಪುನಃ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಹೆಚ್ಚಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ದೇವರು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂಥ ದೇವರು ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಹಳೆದು ನಾವು ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ನಾವು ಹೊಸತನ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನನಗೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಹಳೆದು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ, ಹೊಸತು ಬೇಕಂತಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸೋದು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಳೆದು ಹೋದಾಗ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಾಂತ್ವನ. ಹೌದಾ? ಸಾಂತ್ವನ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ಬೇಕು. ಯೆಶಾಯ 41ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ರಿಂದ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನು ಭರವಸೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಇದು ದೇವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ವಾಕ್ಯ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಈಗ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳದಿರು, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ದೇವರು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತೇನೆ, ಹೌದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಆಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾದವರು ಆಶಾಭಂಗಪಟ್ಟು ಅವಮಾನ ಹೊಂದುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಿಡಿಕಿಡಿಯಾದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವರು ಅಂತ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಅವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವವರಾಗುವಂತೆ ಕರ್ತರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಸಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಪಡಿಸಲಿ. ಯಾವ ಆತ್ಮವೂ ನಶಿಸಿ ಹೋಗೋದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಿಜ, ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ನಾಶವಾಗಬಾರ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಕಾಣೋರಾಗಲಿ. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿದವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು, ಅವರು ನಿನಗೆ ಕಾಣಿಸರು. ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದರು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ನಿರ್ನಾಮವಾಗುವರು. ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತದೆ. ಸಾಂತ್ವನ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋದು. ನಾವು ಯಾರ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯರು ಕೊಡೋ ಸಮಾಧಾನ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗುತ್ತದಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಡೋ ಸಮಾಧಾನ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೊರಗಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆತನು ಕೊಡೋ ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಅದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕಾಯ್ತದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ತರಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ವಾಕ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದು ನಾಳೆ ಎಂದೆಂದೂ ಮಾರ್ಪಾಡದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ದಿನದಿನವೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನು ಉನ್ನತನಾದವನು. ಆತನಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ವಾಕ್ಯವೇ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ, ಆತನ ಮಾತೇ ನಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದ ನಮಗೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಪಂಚದ ಎಷ್ಟೇ ಸುಖಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನದಷ್ಟು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಕರ್ತನೇ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಕರ್ತನೇ ಇದು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತ ಆದರೆ ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು 2ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಕರ್ತನ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ 2ನೇದು, ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಯು, ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲಿದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತೆ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುತ್ತೆ. ಸುಂದರ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ರೂಪಿಸ್ತದೆ, ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಬಲಹೀನಳು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದೆ, ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಆತನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣ. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲಿದ್ದದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಕರೆದ ಕೃಪಾಪೂರ್ಣನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಾಧೆಪಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಸುಖಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಸುಳ್ಳು. ಕಷ್ಟಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲನೇ ಬರೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟನೇ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲನೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ದುಃಖಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ಆತನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿ, ಆತನ ವಾಕ್ಯನೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು ನೆಲೆಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಸದಾಕಾಲವು ನಮಗೆ ದುಃಖ ಕೊಡೋನಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ, ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಥರ, ಯಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ ಈ ಥರ ನೋವು ಅಂತ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಬಾಧೆ ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಬಾಧೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಉನ್ನತನು, ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರನೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ? ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳು ತೀರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ? ಖಂಡಿತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕರ್ತನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಜೀವಂತ ಇರುವ ಥರ ಆತನನ್ನು ತಿರುಗಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿಸೋ ಥರ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಕರ್ತನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನೆ ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಎತ್ತಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತೀವಿ, ನಿನಗೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಾವೀಗ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ದೇವರು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ. ನಾವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರ ಅಂದೆ ಅನಿಸ್ತದಲ್ವ? ತುಂಬ ಸಲ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಗರಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬದಲಾದರೂ ದೇವರು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೌದಾ? ಒಪ್ತೀರಾ? ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ಕರ್ತನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ.
ಜೋಶುವ ಅಥವಾ ಯೆಹೋಶುವ 1:8 ಮತ್ತು 9 ವಾಕ್ಯ. ಯೆಹೋಶುವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 8 ಮತ್ತು 9 ವಾಕ್ಯ. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಡು. ಎಲ್ಲಿದೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯಾರ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ? ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿಡು, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸು, ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ವಿಧೇಯನಾಗುವೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದಲ್ವೋ ನಾವು ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ದುಃಖ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತಾರ? ನೀವು ಯಾವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ನಂಬ್ತಿರೋ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗ್ತಿರೋ, ಆವಾಗಲೇ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನೀನು ವಿವೇಕಶಾಲಿ ಆಗುವೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಈಡೇರಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಿಜ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆ, ಅದು ನಿಜ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈಡೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 98 ಅಥವಾ 99% ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅದು ಈಡೇರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನಾವು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಯಾಕೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದೀವಾ? ಮೊದಲನೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ವಿಧೇಯತನದ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಾವು 10ನೇ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಪ್ರತಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರ? 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಯಾರಾದಿದ್ದರೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕಮ್ಯಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋರು. 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಕೊಡೋರು. ಇವತ್ತಿಂದ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಬೈಬಲ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷವನ್ನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ದೇವರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಮಗೇನಂದರೆ ಸೋಮಾರಿ ತಂದ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇಡದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳು ಕಳೀತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋದು, ನೀನು ವಿಧೇಯರಾದರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ವಿವೇಕಶಾಲಿ ಆಗುವೆ ಮತ್ತು ಜಯಶಾಲಿ ಆಗುವೆ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನಾದರೂ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋಣ. 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಪ್ತಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗದೇನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ಈ ದಿನದಿಂದಲಾದರೂ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನೀನು ನೋಡು ಕರ್ತನೆ. ಅವರು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಿನಗಾಗಿ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಕರ್ತನೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನನಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಂತೆ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸು. ಹೊಸ ಬಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ರಾಜ, ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬು ಕರ್ತನೆ. ನಿನ್ನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನೇ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಇವಾಗ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓದಿ ಮನೆಗೋಗಿ ತಿರ್ಗಾ ಮನನ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ, ಅವರ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು 3ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 5:17.
ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ 5:17 ಈ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯನಾ ಎಲ್ಲ ಎದುರಿಸಲು? ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ವಾಕ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಬಾರದು. ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರಿಗೆ ಭಯ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆದರಬೇಡಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾದಿ ಅಂತದೆ ದೇವರು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂತ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಕ್ಕೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ 2 ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 5:17 ನಾವು ನೋಡೋಣ. 2 ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ಸ್ 5:17 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವನಾದರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದನು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆತನ ಪಾಲಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವವರು. ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ನಮಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ಥರ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಈ ಥರ ನಾವು ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮು ನಾವು ನಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತೀರಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ? ಈಗೋ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಯಿತು, ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಹೊಸತು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಆಲಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನೂತನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಥರ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರ್ತದೆ. ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆತನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಂದ ಆಯಿತು? ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಘನ ಮಹಿಮೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಹಿಂಜಾರಬಾರ್ದು. ಆತನು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಗೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನ ಚಿತ್ತನೇ ನೆರವೇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ. ಈಗ ನಾವು 2ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಗಲೇಷಿಯನ್ಸ್ 2:20 ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರುವ ಆತನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರು? ನಾವಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಿರುವ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನಿನ್ನೂ ದೇಹಾರೂಢವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಂಸಧಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿರೋರು ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿರೋದು ದೇವರ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ದುಡ್ಡು, ಕಾಸು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಾದರೂ? ಖಂಡಿತ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಆತನು ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟೇ ಬದುಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆನೇ ಆತ. ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರೀತಿ ಆತನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಆತನು ಯೇಸುವೇ. ಯಾರಾದರೂ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಾರಾ? ನಮ್ಮನ್ನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಅಕ್ಕ, ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪ, ಆದರೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿರೋಣ. ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕೋಣ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟನು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿದು ಉಸಿರು ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರ ಬಂದು ಚಾಕು ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು? ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮಗನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುವ ಥರನೂ ಆತನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ತಿರುಗಿ ಆತನು ಎದ್ದು ಕೂಡ ಬಂದನು. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ನಮಗಾಗಿ ಆತನು ಜೀವಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ನಡುವೆ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಿರೋರು ಆತನೇ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ.
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಆತನನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರಾಗ್ತೀವಿ ಕರ್ತನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಬದಲಾಗೋಣ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡೋಣ. 5ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ. ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವು ಅರ್ಪಿಸೋದು. ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಕೆಲವರು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ. ಹಳೆಯದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ಹಳೆಯದರಲ್ಲೇ ಕೊರಗಿ ಸಾಯೋ ಬದಲು, ಹಳೆಯದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನರಳಾಡೋ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಹಳೆದನ್ನು ಮರೆತಾಗಲೇ ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೋದು. ಹಳೆದು ಬೇಕು ಹೊಸದು ಬೇಕಂದರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ವಾಕ್ಯ. ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 37:5. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 37:5. 37:5ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಈ ವಾಕ್ಯ? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? 37:5. ಯೆಹೋವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೋ, ಆತನಲ್ಲೇ ಭರವಸೆ ಬಿಡು, ನಿನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದದನ್ನು ಆತನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮನುಷ್ಯರು ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಸುಳ್ಳು. ನಾವು ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆತನು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ. ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಂಬಿಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ದೇವರೇ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು, ಆಗ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸು ಕರ್ತನೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವವನು ಪೂರೈಸುವವನು ಆತನೇ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ 3:5-6. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 5-6ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 3 5-6. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ 3:5. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ನಿಮಗಾಗಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಾಕ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ. ಸ್ವಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ? 100ರಲ್ಲಿ 5, 100ರಲ್ಲಿ 10, 100ರಲ್ಲಿ 20 ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನಾವಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇರಲಿ. ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಂಬು, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಡವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರು. ನಾವು ಬರೀ ಭರವಸೆ ಇಡೋದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆತನ ಚಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆತನ ಚಿತ್ತನೇ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಅಲ್ಲ. ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾದಾಗ ಆತನೇ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡುವನು.
ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಕರ್ತನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ, ನನ್ನ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದವರಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಂಬುದೇ ಇದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗು. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಲ್ಲ, ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗದ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು, ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು, ದುಃಖಗಳನ್ನು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಹೆದರಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಹೆದರಿದರೆ ನಾವು ಏನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಭರವಸೆ ಇಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದು. ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋ ಮುಂಚೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ, ಗಂಡನೋ ಮಕ್ಕಳೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೋ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ತಾನೇ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿ ಎದ್ದಿರೋದು ದೇವರ ಕೃಪೆ. ಇಲ್ಲದವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈ ದಿನವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಈ ದಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ನಾವು ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ, ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರೇ ಅದನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ. ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರವನ್ನು ದೇವರು ಇವತ್ತು ಆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸುರಿದು ನಾವು ಹೊಸದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ, ಆತನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಸಲಿ. ಹೊಸ ಹಾದಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆತನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಆತನ ನಡೆಸಲಿ. ನಾವು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಡೋಣ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಇಡೋಣ. ಅಂದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾನು ಬೇಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ನಂಬುವವನೇ ಧನ್ಯನು. ನೀವು ಯಾವುದು ಸಂಶಯ ಪಡದೆ ನಂಬ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ, ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಇರಲಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಹಳೆ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹಳೆದು ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ವಾಪಸ್ಸು? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವುದೂ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋಣ. ಆತನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳೋಣ, ದೇವರೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ನಡೆಸಲಿ. ಯಾರಲ್ಲೂ ಬಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ, ಯಾರು ಜ್ಞಾನರಲ್ಲ. ಆತನ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿಗೂ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ಆತನ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬಿಸಲಿ. ಆತನ ಅಭಿಷೇಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡಿ. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಲಪಡಿಸು ರಾಜ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ರಾಜ. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಆತನು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಯಾವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಣದಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇಡೋಣ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ನಂಬಿಕಸ್ತನು ಅಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಾತನು ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದಾತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನಡೆಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸಲಿ. ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಆಳಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೀನು ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜ. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಬಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ರಾಜ. ಹಳೆಯದನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವರು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ನೂತನವಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತು ಕಳಿಸು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಾಣಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅದು ತೀರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. ಅವರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಅದು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ, ಅಥವಾ ದುಃಖದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ತನೆ, ಅಥವಾ ಕರ್ತನೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ. ನಿನಗೆಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ನಾವು ನಿನಗೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ನಾಯಕನಾಗಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ತನೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯಲು, ನಾವು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿಧೇಯರಾಗಲು, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಲು ರಾಜ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರು ತಲೆಬಾಗಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ರಾಜ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ರಾಜ. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ. ನೀನು ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖವು ಹೋಗಿ ಆನಂದವಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ದೇವರು, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಹೋಗಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆನಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಏಸಪ್ಪ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಕರ್ತನೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಕರ್ತನೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬೆಳೆದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫಲ ಕೊಡುವರಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ, ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಬೇಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಮಗೆ ಕರ್ತನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರಾಜ. ನಾವು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಲಿ ರಾಜ, ನೀನು ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ, ನಾವು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞೆಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತೇ ಆಗಲಿ ರಾಜ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ, ಇವರಿಂದ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪಕಾರಗಳಾಗಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಲಿ ರಾಜ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇವರಿಂದ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ ಕರ್ತನೆ. ನೀನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾರಿಸು ಕರ್ತನೆ. ಏಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸು. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಆಳುಗಳು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ, ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ರಾಜ. ಯೇಸುವೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದಕ್ಕ ನಿನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಯೇ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.